ہمارے دور میں تو یہ لوگ ٹرینڈ مارچ، لانگ مارچ اور دھرنے سب دیکھتے تھے، ہم نے تو کبھی اس طرح ان کو نہیں روکا ہے۔ ڈرامہ باز شہباز شریف نے ہمیشہ ڈرامے کیے ہیں۔ جو اب یہ فلم بنا رہی ہے فلاپ فلم ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان باہر آئے گا تو ان کا جینا حرام ہو جائے گا ملک کے اندر، وہ اپنے خوف کی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ سیاسی ٹیمپریچر میں ہم مسلسل اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کو صرف 2 دن باقی ہیں اور ایسے میں تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی اور عہدیداروں میں اخراجات کے لیے پیسوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے، اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے احتجاج کے لیے 9000 نوجوانوں پر مشتمل جہادی اسکواڈ بھی تیار کر لیا ہے، جو کہ احتجاج کے دوران فرنٹ لائن پر لیڈ کرے گا۔ پی ٹی آئی رہنما یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ 24 نومبر کو ظلم کے خلاف جہاد ہوگا، جس میں شہادت ہوگی یا پھر غازی بن کر لوٹا جائے گا۔ دوسری جانب ہم دیکھیں تو حکومت نے احتجاج کو روکنے کے لیے اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ جڑواں شہروں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ کئی مقامات پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں اور 23 نومبر سے اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور میں موبائل سروس بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ احتجاج کو مذہبی ٹچ دینے والوں کے خلاف ہم دہشت گردوں کی طرح ان کے ساتھ نپٹیں گے۔ جبکہ ادھر مبینہ مذاکرات کے معاملے پر شدید کنفیوژن دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اسد کیسر اور بیرسٹر سیف سمیت کئی پی ٹی آئی رہنما یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت نے مذاکرات کے لیے علی امین گنڈا پور سے رابطہ کر لیا ہے۔ اب پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح اور کس حد تک یہ مذاکرات ہوں گے۔ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آفرز آ رہی ہیں کہ آپ احتجاج کو ملتوی کر دیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تاہم اس پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے 2 ٹوک الفاظ میں بتایا کہ پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، دھمکیاں اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اگر پی ٹی آئی نے مذاکرات ہی کرنے ہیں تو پھر حکومت سے رابطہ کرے، مگر اگر حکومت کی سائڈ کی ہم بات کریں تو وزیر دفاع خواجہ آصف یہ تصدیق کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے علی امین گنڈا پور اور مقتدر حلقوں کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ بالکل، مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، کس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر مذاکرات کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا حکم آ گیا ہے۔ احتجاج کے خلاف کیس میں عدالت نے انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ مروجہ قانون کے خلاف کسی کو احتجاج کی اجازت نہ دی جائے۔ وزیر داخلہ پی ٹی آئی کے ساتھ پرامن اور آئین کے مطابق احتجاج کے لیے مذاکرات کریں گے۔ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو قانون کے مطابق اسلام آباد میں امن و امان کو یقینی بنایا جائے گا۔ اسی تمام تر صورتحال پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سابق صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا شوکت صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو احتجاج سے متعلق مروجہ قانون کے خلاف احتجاج کی اجازت نہ دینے کا حکم دیا ہے۔ حکومت نے ہر صورت عدالتی فیصلے پر عمل کرنے کا فوراً اعلان بھی کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد اب تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ شوکت یوسف زئی صاحب سے جانیں گے کہ کیا حکمت عملی تحریک انصاف کی جانب سے اختیار کی جائے گی، کیونکہ اب یہ خاصا مشکل دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد کے جو تاجر ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اپنی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ احتجاج کی وجہ سے ہمارا کاروبار شدید متاثر ہوگا، معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ پہلے ہی محدود ہیں اور ایسے میں ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور اس سلسلے میں جو احتجاج ہے اس کو روکنے کا حکم نامہ دیا جائے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس کیس پر، اس درخواست پر سماعت کی گئی اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا، اور اس کے بعد بیلاروس کے صدر کی آمد کا ذکر بھی ہوا، جو کہ 25 نومبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور وزیر اعظم کی خصوصی دعوت پر۔ تو شوکت یوسف زئی صاحب سے جانتے ہیں۔ شوکت صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور اب آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ سر، ہم چاہتے ہیں کہ پرامن احتجاج ہو، اپنا حق جو ہمارے ڈیمانڈ ہے اس کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، جس طرح پہلے پولیٹیکل پارٹیز وہ کرتی تھی، احتجاج کرتی تھی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں ہم نے 3-4 احتجاج کیے، ہم نے کون سا دعویٰ بولا ہے، کون سا ہم پہ شیلنگ ہوتی ہے نا، ہمارے راستے بند کر دیتے ہیں، ہمارے کنٹینر کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے تو کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اب میں تو بڑا حیران ہوں کہ ہمارے دور میں تو یہ لوگ ٹرینڈ مارچ، لانگ مارچ اور دھرنے سب دیکھتے تھے، ہم نے تو کبھی اس طرح ان کو نہیں روکا ہے۔ آج یہ حکومتی وسائل عوام کے اوپر ایک طاقت کے استعمال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، یہ تو کل کوئی اور حکومت ہوگی وہ بھی اس طرح کی، اس کا مطلب ہے پاکستان میں سیاسی آزادی ختم ہو گئی۔ یہ بتاتے بس کسی بڑی ماشاء اللہ ہے اور فل ماشاء اللہ لگ رہا ہے، تو بس لوگ پھر گھروں میں بیٹھ جائیں گے یا پھر باہر نکل آئیں گے۔ تو میرے خیال سے یہ حرکت جو کر رہی ہے گورنمنٹ،
बड़ी नीच हरकत कर रही है और ये सिर्फ इंतकाम ले रही है इमरान खान से नून लीग। इस पर पीपल्स पार्टी को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मेरे तो ये रिक्वेस्ट है कि जो कुछ हो रहा है ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अच्छा शौकत साहब, आप जिस तरह से बात करें कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है, डिक्टेटरशिप आप इसे करार दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जनाब हमने क्या किया है, ये तो ताजर थे, ताजर बरादरी थी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, हमने तो बस अमल दरामद ही करना और कुछ नहीं करना। देखिए ड्रामे अब मजीद नहीं चलेंगे, ये ड्रामाबाज गवर्नमेंट है और ड्रामाबाज शहबाज शरीफ ने हमेशा ड्रामे ही किए हैं। इनको एक्टर होना चाहिए था किसी अच्छी फिल्म में, और लेकिन इनका जो अब ये फिल्म बना रही है फ्लॉप फिल्म है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये सियासी आज़ादी न कोई हाई कोर्ट छीन सकती है न कोई सुप्रीम कोर्ट छीन सकती है। हम पुरअमन लोग हैं, सियासी लोग हैं, ये आईनी हक है, या तो आइन के अंदर तरमीम कर ले, आइंदा कोई भी सियासी पार्टियां जो एहतियात नहीं करेंगी तो चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इस तरह ड्रामे हो इस मुल्क के अंदर, आपको पता है कि अदालतें क्या कर रही हैं और बाकी क्या सूरत हाल इस मुल्क में, तो ये तो सारा बस हवाई बिगड़ा हुआ है। अल्लाह खैर करे इस मुल्क में। अब तो हम और भी जोर लगाना पड़ेगा अपने इदारों को ठीक करने के लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा शौकत साहब, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, बुशरा बीबी के हवाले से बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ अपने ख़िताब में पैगाम दिया कि बानी PTI किसी से बदला नहीं लेंगे। बुशरा बीबी ये वजाहत किसके लिए कर रही हैं, क्यों कर रही हैं और किसको यकीन दिलाना चाह रही हैं, किसके लिए बेसिकली ये पैगाम है? ये जो वज़रा है ना, वज़रा के जाऊद पठान बयानात आ रहे हैं, इसको ज़ाहिर है उसकी वजाहत उन्होंने कर दी है। आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ क्या बयानात दे रहे हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान को रिहा करने का मतलब है कि हम सबको जेल में जाना होगा। तो हम उससे ये वजाहत हुई कि ना हम किसी को जेलों में डालेंगे, ना इमरान खान वो बंदा है, बहुत बड़ा दिल गुर्दा रखने वाला बंदा है, वो न इंतकाम की सियासत पे यकीन रखता है, वो मुल्क के लिए कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है मुल्क के लिए कर रहा है। तो उसमें इंतकाम कहाँ से आ गया? आपने जुल्म किया, बस करते रहे, वो तो बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन ये कि ये सोचना कि जो इमरान खान बाहर आएगा तो हमसे इंतकाम लेगा, फिर इंतकाम नहीं लेगा, वो तो पहले कह चुका है कि मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा। और ये सारी जिंदगी ये लोग हुकूमत में तो नहीं रहेंगे ना। ये जो कुछ कर रहे हैं आज, जो कवानीन ये बना रहे हैं, कल तो ये रोएंगे इसको देखकर। लेकिन आज इस इमरान खान को दबाने के लिए या उनको कंट्रोल। अच्छा शौकत साहब, चलें ये बात कर लेते हैं कि अब हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी की जो वीडियो पैगाम सामने आया, दावा किया कि बानी PTI को मदीना में नंगे पाँव चलने की सजा दी जा रही है। बुशरा बीबी के इस दावे को साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुस्तरद किया है, वो कसम उठाने को तैयार हैं। बानी PTI हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम पहले अमरीका पर लगाती थी, मगर बुशरा बीबी ने तो अब कहीं और इशारा कर दिया, रुख ही मोड़ दिया है। आखिर बानी PTI को सजा दिलवाई किसने है? फिर ये तो ज़ाहिर है उन्होंने वजाहत कर दी है, मेरे ख्याल से इसको मजीद वजाहत की जरूरत नहीं है। जिसने जो किया अल्लाह ताला जो है वो देखेगा। देखिए, हम सियासत के अंदर ना मजहब को लाना चाहते हैं, ना उसकी आड़ में कुछ कहना चाहता हूँ मैं, लेकिन ये जो है ये इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान एक ऐसा लीडर है जिसकी ख्वाहिश थी कि इस्लामाइजेशन तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला हो और इज्जत और एहतराम हो, और ये जो ब्लास्फेमी और इस तरह की चीजें होती हैं इसको कंट्रोल किया जाए, उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। तो शौकत साहब, यकीनन वो कोशिशें की हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। लास्टली ये कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो बयान बुशरा बीबी की जानिब से सामने आया है, PTI की जो तमाम लीडरशिप है ये इस बयान की तायद करती है, इसके पीछे खड़ी है, और अगर खड़ी है तो आप नहीं समझते कि इसके बाद मामला हल होने की बजाय मजीद बिगड़ेंगे? नहीं, देखिए मेरा ख्याल नहीं है कि मामला इससे बिगड़ेंगे। मामला जो है वो पर्सनलाइज हो चुके हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान बाहर आएगा तो उनका जीना आराम हो जाएगा मुल्क के अंदर, वो अपने खौफ की वजह से सब कुछ कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम सियासी लोग हैं, मैंने आपसे कहा कि इमरान खान बार बार कह रहा है कि मैं क्यों इंतकाम लूंगा, मैं सियासी जदोजहद कर रहा हूँ, और सियासी जदोजहद में मुश्किलात आती हैं, बस ठीक है, जिसने जो किया अल्लाह उसको देखेगा। लेकिन ये जो है ना, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान को नुकसान देने की बात है कि आप निज़ाम को ही तलपट करने जा रहे हैं। सारे एक चीज़ को उखाड़ फेंक रहे हैं कि जी इससे इमरान को फायदा हो रहा है, इससे इमरान को फायदा हो रहा है। ये मेरे ख्याल से ये चीज़ें गलत हैं, इसको नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को
आगे ले जाने की जरूरत है। बिल्कुल, इस बात पर तो सारे इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहिए और पाकिस्तान की तरक्की में सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे, तज्जिया दे रहे थे और पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो भी बयान कर रहे थे। बुशरा बीबी की जानिब से जो बयान सामने आया बड़ा हैरत अंगेज़ है और शौकत यूसुफजई साहब ने तो साफ कह दिया कि तमाम जो लीडरशिप है उसकी तायीद करती है, उस बयान पर खड़ी है। अब देखना यह कि 2 दिन बाकी है, क्या तैयारी होती है और अदालती फैसला भी मौजूद है। बेलारूस के सदर भी आ रहे हैं, तो ऐसे में तहरीक इंसाफ क्या अपना एहतजाज कर पाती है या नहीं, हम इस पर नजर रखेंगे और आपको आगाह भी करेंगे।